بہت समय پہلے کی بات ہے۔ دور دراز ایک اسلامک سلطنت تھی۔ نورآباد جہاں کا بادشاہ بہت نیک دل، انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس کا نام تھا سلطان شاہ عبد الحمید۔ اس نے ہمیشہ انصاف کیا، کبھی ظلم نہیں کیا اور ہر کام سے پہلے مشورہ کرتا تھا اپنے علماء اور صلاح کاروں سے۔ پر سلطان کی ایک بڑی پریشانی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی شاہینہ، جس کی شادی کے لیے بہت سے امیر، راجکمار اور نواب رشتے بھیجتے تھے، لیکن کسی میں بھی بادشاہ کو اللہ والا اور نیک انسان نظر نہیں آتا۔ ایک رات سلطان کو عجیب سپنا آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ کہہ رہا ہے، اے سلطان، تیری بیٹی کی قسمت ایک ایسے شخص سے جڑی ہے جو نہ بادشاہ ہے، نہ امیر، نہ ہی اونچی نسل کا۔ وہ ایک فقیر ہے، ایک ہندہ فقیر۔ سلطان نیند سے گھبرا کر اٹھا، دل کانپ رہا تھا۔ وضو کیا، تہجد پڑھی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہی تیری مرضی ہے تو میں راضی ہوں، مجھے اس بندے تک پہنچا دے جسے تو نے میری بیٹی کے لیے چنا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنے وزیر اور خاص صلاح کار کو بلایا اور سپنا سنایا۔ سب حیران تھے۔ کسی نے کہا یہ بس ایک سپنا ہے، کسی نے کہا یہ امتحان ہے۔ نہیں، یہ وہی انسان ہے جو میری بیٹی کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ جو کوئی ہندہ فقیر کو جانتا ہو یا اس کا پتہ بتا سکے، اسے 100 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ ادھر شاہینہ بھی بہت دینی لڑکی تھی، قرآن پڑھتی، نمازیں قائم رکھتی اور اپنے والد کا بہت ادب کرتی تھی۔ جب بادشاہ نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا، وہ مسکرائی اور بولی، ابا حضور، اگر اللہ نے ہندہ فقیر کو میرے لیے چنا ہے تو یقیناً وہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ بیٹی کے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک گاؤں جہاں فقیر رہتا تھا۔ آخرکار ایک غریب چرواہے نے بتایا، حضور، ایک بوڑھا فقیر ہے، بہت وقت سے جنگل میں ایک گفا میں رہتا ہے۔ لوگ اسے ہندہ فقیر کہتے ہیں۔ وہ دنیا سے الگ ہے، بس اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ سلطان نے فوراً سواری تیار کروائی اور خود اس گاؤں کی اور روانہ ہوا۔ سلطان عبد الحمید اپنی رائل سواری کے ساتھ اس گاؤں کی طرف بڑھا جہاں ہندہ فقیر کے ہونے کی خبر تھی۔ راستے میں کئی لوگ جمع ہو گئے، سب حیران تھے کہ ایک بادشاہ خود کسی فقیر کو ڈھونڈنے نکلا ہے۔ جب سلطان گاؤں پہنچا تو وہ خود اکیلے ہی ایک کھچر پر سوار ہو کر پاس کے جنگل میں گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک گفا دکھی جس کے باہر ایک پیڑ کے نیچے کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ سفید داڑھی والا بزرگ انسان تھا۔ اس کا لباس بہت سادہ تھا، گہرے بھورے رنگ کا ایک موٹا چادر، پھٹے ہوئے جوتے اور سر جھکا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر بس اللہ کا نام تھا۔ سلطان اپنے مکٹ اور شاہی وسطر اتار کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی ادب سے کہا، السلام علیکم یا شیخ۔ فقیر نے آنکھیں کھولیں، مسکرایا اور جواب دیا، وعلیکم السلام اے مسافر، کیا چاہیے تمہیں؟ سلطان نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں بادشاہ ہوں نورآباد کا، اور ایک عجیب خواب نے مجھے آپ کی تلاش میں یہاں لایا ہے۔ خواب میں ایک نورانی آواز نے کہا کہ میری بیٹی کی قسمت ایک فقیر سے جڑی ہے جس کا نام ہندہ ہے۔ کیا آپ وہی ہندہ فقیر ہیں؟ فقیر کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، نام تو میرا ہندہ ہے، لیکن میں ایک خاکسار فقیر ہوں۔ تیری بیٹی ایک راجکماری ہے اور میں ایک کنگال فقیر، یہ رشتہ کیسے ممکن ہے؟ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، میں نہیں، میرا رب یہ رشتہ چاہتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو چنا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ ہندہ فقیر کچھ دیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، اگر تو اس رشتے میں سچا ہے تو میں تجھے ایک امتحان دوں گا۔ اگر تو اور تیری بیٹی اسے پورا کرے تو میں یہ رشتہ قبول کروں گا۔ سلطان نے کہا، جو کہیے، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ میں 40 دن کے لیے سفر پر نکلوں گا تجھے اور تیری بیٹی کو ہر روز میری گفا میں آ کر اسے صاف کرنا ہوگا، پانی بھرنا ہوگا، کھانا تیار کرنا ہوگا اور کوئی شکایت نہیں کرنی ہوگی۔ اگر تو صبر کر لے تو سمجھوں گا کہ تیرا ارادہ پاک ہے۔ سلطان نے جھک کر سر نوایا۔ وہ فوراً لوٹ کر محل گیا اور سب کو یہ بات بتائی۔ سب چکت تھے، لیکن بیٹی شاہینہ نے کہا، ابا حضور، یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، میں اس خدمت کو فخر سمجھوں گی۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد شاہینہ نے سادہ کپڑے پہنے، سر کو دوپٹے سے ڈھکا اور ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹوکری لے کر محل سے باہر نکل پڑی۔ اس کے ساتھ صرف ایک بوڑھی داسی تھی جو اس کی مدد کے لیے تھی۔ وہ دونوں گفا کی اور روانہ ہوئی۔ گفا پہنچی تو وہاں نہ کوئی فقیر تھا، نہ کوئی اور انسان، بس ایک مٹی کا چولہا، ایک گھڑا،
कुछ सूखे पत्ते और दीवार पर लटकती हुई तस्बीह। शाहीना ने सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर घड़े में दूर से पानी भरकर लाई। चूल्हे में लकड़ियां लगाकर हल्का सा दलिया पकाया और एक मिट्टी के कटोरे में रखकर बाहर रखा। दासी ने कहा, बीबी साहिबा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? हम राजमहल के लोग हैं, ये काम हमारे लायक नहीं। शाहीना मुस्कुराई और बोली, हम इंसान हैं और अल्लाह के बंदों की सेवा करना हम सबका काम है। बादशाह की बेटी होना कोई फख्र की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हर सुबह शाहीना यही काम करती, गुफा की सफाई, पानी भरना, मिट्टी के बर्तन साफ करना और थोड़ा सा खाना बनाकर रखना। फकीर तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। कभी बारिश में भीगी, कभी धूप में जलती रही, पैरों में कांटे भी चुभे। एक दिन दासी ने थक कर कहा, अब छोड़िए बीबी, 20 दिन हो गए, न वो फकीर आया न कोई पैगाम। ये सब इम्तिहान नहीं, धोखा लगता है। शाहीना ने सर झुका लिया और बोली, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, मगर रब तो देख रहा है। एक रात जब वो गुफा से लौट रही थी तो अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। दासी गिर पड़ी और शाहीना का पैर भी फिसल गया। पूरा लिबास गीला हो गया, लेकिन फिर भी वो घड़े को थामे रही ताकि उसमें भरा पानी न गिरे। जब महल पहुंची तो सारा बदन थर थर कांप रहा था, बुखार हो गया, मगर सुबह होते ही फिर उठी और वही काम करने चली गई। 40वां दिन, आखिरी दिन आया। शाहीना ने हमेशा की तरह चूल्हे पर खाना रखा, गुफा की सफाई की और बाहर बैठ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई पास खड़ा है। उसने ऊपर देखा, वही बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, तू पास हो गई। अल्लाह ने तेरे सब्र और इखलास को कबूल कर लिया है। तूने जो किया वो कोई राजकुमारी नहीं करती, बल्कि एक वली की बेटी भी ऐसा सब्र नहीं दिखा पाती। शाहीना ने सिर झुका लिया और बोली, मैंने ये सब अल्लाह के लिए किया और अपने अब्बा की बात मानकर किया। हंदा फकीर ने कुछ देर तक दुआ की, फिर बोला, अब मैं तुम्हारा निकाह कबूल करता हूँ, लेकिन एक शर्त है, निकाह सादा होगा, बिना शाही तामझाम के, मस्जिद में और गरीबों के बीच। बादशाह को जब ये खबर मिली, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, आज मैंने बेटी नहीं, एक वली अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ा है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में शाहीना और हंदा फकीर का निकाह पढ़ाया गया। कोई साज सज्जा नहीं, कोई बाजा नहीं, बस अल्लाह का नाम, कुछ खजूरें और पानी। गरीबों में खाना बांटा गया और सब ने मिलकर दुआ दी। निकाह के बाद शाहीना कोई शाही महल में नहीं लौटी, बल्कि उसी गुफा के पास एक मिट्टी की झोंपड़ी बनाई गई। वही झोंपड़ी अब उसका घर था। शाहीना सुबह उठती, वजू करती, नमाज पढ़ती और अपने शौहर हंदा फकीर की खिदमत करती। उसे अब न सोने की बालियां चाहिए थीं, न रेशमी कपड़े। उसकी आंखों में बस एक चमक थी, सुकून की, इबादत की। वो फकीर के साथ बैठती, कुरान की तिलावत करती और गरीबों के लिए खाना पकाकर बांटती। धीरे धीरे गांव वालों को खबर लगने लगी कि वो हंदा फकीर अब बादशाह का दामाद है, मगर उसने कोई शाही रुतबा नहीं लिया, बल्कि और ज्यादा फकीरी अख्तियार कर ली। अब लोग उसकी झोंपड़ी के बाहर आने लगे, कोई मर्ज के इलाज के लिए, कोई दिल का सुकून पाने, कोई दुआ करवाने। हंदा फकीर सबको बैठाता, मुस्कुराकर कुरान की तिलावत करता और कहता, मुझे कुछ नहीं आता, अल्लाह ही शाफी है, अल्लाह ही राह दिखाने वाला है। एक दिन एक अंधा लड़का अपनी माँ के साथ आया। वो रो रही थी, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है, कोई इलाज नहीं, क्या कोई दुआ? हंदा फकीर ने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और बोला, या नूर, तू ही अंधेरों में रोशनी करने वाला है। अगर इस माँ की सच्ची तवक्कुल है तो रोशनी दे दे। सुभान अल्लाह। कुछ ही पल बाद वो लड़का जमीन की तरफ देखता है, फिर माँ की आंखों की तरफ और जोर से चीखता है, अम्मी, मैं देख सकता हूँ। लोगों की आंखें भर आईं। वो दिन था जब गांव वालों ने उसे वली अल्लाह कहना शुरू कर दिया। जब बादशाह अब्दुल हमीद को ये सब मालूम हुआ, वो खुद गुफा पहुंचा और अपनी बेटी के कदमों में गिर पड़ा। बेटी, तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया, तूने मुझे अल्लाह का रास्ता दिखाया। फिर उसने ऐलान किया, मैं आज से तख्त छोड़ता हूँ। मेरी सल्तनत अब उस शख्स की है जो अल्लाह का बंदा है। मैं अपनी ज़िंदगी इल्म, इबादत और खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। अब हंदा फकीर और शाहीना मिलकर गांव में स्कूल भी चलाने लगे, जहां बच्चों को कुरान, हदीस, तहजीब और तौहीद सिखाई जाती थी। शाहीना खुद बच्चियों को पढ़ाती,
और हंदा फ़कीर सुबह शाम लोगों को दीनी मसले सिखाते। हर जुमे को एक नया बयान होता जिसमें अल्लाह पर भरोसा, नेक अमाल और फ़कीरी की असल हकीकत समझाई जाती। अब तो दूर दराज से लोग आने लगे थे। एक बार तो एक काफिर का दिल भी हंदा फ़कीर की बातों से पिघल गया और उसने कलिमा पढ़ लिया। लोग कहते, जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, उसके पास रूहानी खजाना है। एक दिन हंदा फ़कीर ने सबको बुलाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक बादशाह की बेटी से निकाह करूंगा और फिर लोग मुझे वली कहेंगे, मगर अल्लाह जिसको चाहे जैसा चाहे बना सकता है। असल इज़्ज़त ना महल में है ना ताज में, असली इज़्ज़त तो अल्लाह की बंदगी में है।